کر کے ہمارا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو دل میں اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ پورا بنگلہ چند ایک کے پورے مسلمان کہ ہم ایسے وقت میں صبح کرتے ہیں، خصوصاً میں اور میرے محلے والے اور میری جماعت والے جہاں سے آئے ہیں، ہم صبح کی اذان بعد میں سنتے ہیں، پہلے غیروں کی مندروں کی گانے پہلے سنتے ہیں۔ ہم مسجدوں کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے غیروں کی مندروں کو دیکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس بات سے خوشی ہو رہی ہے میرے اس بنگلہ دیش کو دیکھ کر کے، میں جہاں بھی جاؤں مسجد کو دیکھا ہوں، کبھی مندر نہیں دیکھا، اور میں جس کسی پر بھی نگاہ اٹھایا ہوں ہر کوئی مسلمان تھا ہی ہے، ہر کوئی اپنا تھا ہی۔ گویا کہ بنگلہ دیش میں آ جانے کے بعد کہ میں بھی ایک بنگالی بن گیا ہوں، ایسا لگتا ہے، یہ بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تو میرے بزرگوں، اس وقت ہم تم سب لوگ جو جمع ہے نا، یہ مجمع فکروں والا مجمع ہے، فکریں لینے کے لیے آیا ہے اور جا کر کے اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں فکریں بٹورے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز، تو جس مقصد کے لیے آئے ہو، جس نیت کے لیے آئے ہو، جو چاہت لے کر کے آئے ہو، اللہ پاک آپ کی چاہت کو، آپ کے مقصد کو پورا فرماوے، اور پھر تم جن جن علاقے کے ذمہ دار ہو، جس گاؤں بستی کے تم ذمہ دار ہو، اللہ پاک تمہاری ذمہ داری کی حیثیت سے، اللہ پاک تمہارے ذمہ داری کے ذمے کے عنوان سے جو کام یہاں سے، جو فکریں یہاں سے لے کر کے جاؤ گے، وہ انشاءاللہ اپنے مقام میں، اپنے گاؤں میں، اپنے بستیوں میں ہو بہو ویسے ہی اور اسی انداز سے ہی، اسی مفہوم سے ہی انشاءاللہ اپنے گاؤں میں چلا لینا جہاں سے تم یہاں سے سن کر کے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو بزرگو دوستو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم مجاہدہ کرنے والوں کی، ہم محنت کرنے والوں کی، ہم کوشش کرنے والوں کی، ہم دوڑ دھوپ کرنے والوں کی کوششوں کو، فکروں کو اور ان کی مجاہدوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، مفتی صاحب میرے پاس میں ہے، میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، معنی نہیں۔ تو اللہ پاک محنت کرنے والوں کی، مجاہدہ کرنے والوں کی، کوشش کرنے والوں کو کبھی اللہ پاک ان کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے، اور کبھی اللہ ضائع کرنے بھی نہیں دیں گے، اور کبھی ان کی محنتوں کو ضائع ہونے بھی نہیں دیں گے۔ تو میرے بزرگوں، جب محنت باطل طریقے سے، برے طریقے سے، غلط طریقے سے ہو رہی ہو، تو اس کا بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور خیر کے لیے، بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھے کام کے لیے، اچھے خیر کے لیے جب محنت کی جائے تو اس کا بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، اس وقت ہم نتیجے والے لوگ ہیں۔ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں نا، کون لوگ ہیں بولو؟ نتیجے والے۔ ہم میں کا کوئی ایسا اس شکل میں نہیں تھا کچھ دن پہلے، ہم نے کہا اس صورت میں نہیں تھا کچھ دن پہلے، ہم نے کہا ان فکروں والا نہیں تھا کچھ دن پہلے۔ ہم پر کسی کی محنت ہوئی ہے، ہم پر کسی کا مجاہدہ ہمارے لیے لگا ہے، اور کسی کے آنسو میرے ہدایت کے لیے گرائے گئے ہیں، تبکے گئے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، تب جا کر کے ایک مجمع الحمدللہ ذمہ داروں کی صورت میں، فکر والوں کی صورت میں، اور پھر الحمدللہ جمال پور کے اس کہتے ہیں کہ جوڑ کی صورت میں آ کر کے ہم انشاءاللہ جو فکر لینے کے لیے آئے ہیں، تو میرے بزرگوں دوستوں، یہ کسی نہ کسی ایک مجاہدے کی صورت ہے۔ تو یہ اس وقت تم نتیجے کی شکل میں یہاں آئے ہو۔ تو میرے بزرگوں دوستوں،
हमसे पहले कुछ साल पहले, कई साल पहले अगर जिंदगियों को हमारे आबा व अजदाद का देखा जाए तो अल्लाह अकबर, मेरे खानदान में से हो या तुम में का कोई खानदान में से हो, किसी का बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ा गया होगा, किसी माँ का जनाजा भी न पढ़ाया गया होगा, गैरों के रस्म और रिवाज के तौर पर उन्हें दफनाए गए होंगे। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये उस वक्त हुआ जिस वक्त अल्लाह का दीन, अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले कोई भी नहीं थे, कोई भी आ नहीं रहा था, कोई आने वाला नहीं था। तो कुर्बान जाए सबसे पहले आकाए दो जहां सरवर कायनात के लिए और उसके उनके सहाबा के लिए, उनके बाद वालों के लिए, उनके बाद वालों के लिए, उनके बाद वालों के लिए, यहाँ तक कि हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के लिए कि उन्होंने जो फिक्र, जो मेहनत का जो अंदाज उठाया है, अल्लाह अकबर, रहती दुनिया तक के लिए बाकी रखने का अल्लाह पाक ने दीन को तो बाकी रखने का फैसला किया है। लेकिन हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की इन सूरत और इन फिक्रों के साथ अल्लाह पाक बाकी रखेंगे, ये मेरी भी सोच नहीं थी, शायद आपकी भी सोच नहीं थी। अल्लाह करे इन्हीं फिक्रों के साथ और इन्हीं मुजाहिदों के साथ हमारे भाई और हमारे बाद वाले क़यामत तक आने वाले इंशाअल्लाह और अजीज इन्हीं फिक्रों को लेकर, इन्हीं फिक्रों के साथ और इन्हीं फिक्रों को अपना ज़ाद राह बना करके जिए तो इंशाअल्लाह और अजीज उम्मत के लिए हिदायत के फैसले होंगे। मेहमान আল্লাহ তাআলার প্রশংসা দরুদ ও সালামের পরে বলতেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অশেষ মেহেরবানি দয়া। আমি তো অনেক খুশি হয়েছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মজমাতে আমাদেরকে নিয়ে আসছেন। আমাদের সময়টা বলতেছিলেন শুরুতে যে আমাদের সময়টা তো আপনাদের দেশে শেষই, যে সময় নিয়ে ওনারা এখানে আসছিলেন সময়টা শেষ করতে মেহনত করতে করতে মেহনতের শেষ প্রান্তে এসে বসেছে, ওনারা দেশের দিকে ফিরে যাবেন। বলে আপনাদের দেশে আসার পরে আমার খুব খুশি লাগছে। একটা হলো আমরা এমন দেশে বসবাস করি, বিশেষ করে বললেন যে আমি আমার কিছু সাথী আমরা এমন জায়গায় অবস্থান করি যেখানে আযান শোনার আগে হিন্দুদের মন্দিরগুলা থেকে গানের আওয়াজ আসতে থাকে। তেমনি ওই যে আমরা দিনের শুরুতে মসজিদ দেখার আগে মন্দির দেখি, এমন জায়গা থেকে আমরা আপনাদের এখানে আসছি যেখানে চারদিকে মুসলমান। ওই যে ওই সমস্ত আওয়াজের আগে দিনের শুরুতেই ভোরবেলায় আমাদের কানে আযানের আওয়াজ এসেছে। তেমনি আমরা সর্বপ্রথম মসজিদ দেখেছি, চারদিকে মসজিদে দেখেছি, ওরা মসজিদ তো আমাদের নজরেই পড়েনি। ওই যে আপনাদের দেশের এই অবস্থা দেখে এতই খুশি হয়ে গেছি, আমি তো এখন নিজেকে বাঙালি মনে করতেছি, আমি আপনাদের মধ্যে একজন। এরপর এখন বলতেছেন ভাই আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আযীম শান এই মজমা ফিকিরের এই মজলিসে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সমবেত হওয়ার তৌফিক আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। ওই যে একটা ফিকিরের মজলিস, বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন হালকা থেকে আমরা এই ফিকিরের মজলিসে এসেছি, জিম্মাদারি নিয়ে প্রতিনিধিত্ব কে সামনে নিয়ে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। এজন্য এখানে বড়দের পক্ষ থেকে যে সমস্ত তাকাজা, যে সমস্ত ফিকিরগুলি আমাদের সামনে পেশ করা হয়, ওই যে গভীরভাবে আমরা সেই ফিকিরকে গ্রহণ করব এবং আমরা আমাদের এলাকাতে সেই ফিকিরগুলা কিভাবে বাস্তবায়ন হয় সেই ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট হব, ফিকির রাখবো। আমরা এখানে জিম্মাদার হয়ে এসেছি, অনেক সাথী এখানে আসে নাই, আমরা যেন পরিপূর্ণ দায়িত্ব আর জিম্মাদারি এলাকায় গিয়ে পুরা করতে পারি। এই জন্য সেই ফিকিরের সাথে আমরা কথাগুলিকে তাকাজাগুলিকে আমরা ইনশাআল্লাহ নেওয়ার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দান করেন। এরপর মেহমান কালামে পাক থেকে দুটো আয়াত তেলাওয়াত করেছেন,
হাদিসে মুবারাকা থেকে একটা হাদিসও তেলাওয়াত করেছেন। এর একটা আয়াতের মফহুম উল্লেখ করতেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন, আল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা ওয়া ইন্নাল্লাহা লামাআল মুহসিনিন। তো হযরত আয়াতের সারমর্ম ব্যাখ্যা, ওই যে আমি আয়াতের অর্থ বলছি না, ওই যে যারা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় মুজাহাদা করবে, মেহনত করবে, কোশিশ করবে, কষ্ট কুরবানি দিবে, ওই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের জন্য হেদায়েতের রাস্তা সমূহকে আল্লাহ তাআলা করে দিবেন। ওই যে যেভাবে মেহনত মুজাহাদার কুরবানি দিবে, ওই যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সে প্রতিদান পাবে, বিনিময় পাবে, পুরস্কার পাবে। তো মেহমান বলতেছিলেন মুজাহাদা কুরবানি মেহনত এটা যেভাবে হোক না কেন প্রত্যেকটা একটা নতিজা, একটা ফলাফল হয়। কেউ যদি বাতিল পন্থায় মেহনত করতে থাকে, ভুল পথে মেহনত করতে থাকে, তাহলে সেটারও একটা ফলাফল আছে। আর যার মেহনতটা সঠিক হবে, মেহনত মুজাহাদা কুরবানিটা সঠিক তরিকায় হবে, তাহলে তারও একটা নতিজা রয়েছে, তারও একটা ফলাফল আছে। ওই যে এই যে আজকে আমরা এই মজলিসে একত্র হতে পেরেছি, ওই যে এই একত্র হওয়ার পিছনেও কিন্তু একটা মুজাহাদা আর কুরবানি কাজ করেছে। অনেক সাথীদের চোখের পানি, তাদের মেহনত, তাদের কুরবানি, ওই যে তাদের ওই মেহনত কুরবানির নতিজা স্বরূপ আমাদের এই জামাতটা এখানে আমরা একত্র হতে পেরেছি। মানে আমাদের এই নতিজার পিছনে মেহনত আর মুজাহাদা ওয়ালা একটা জামাত তার মেহনত আর মুজাহাদা করে গেছেন, সেটার নতিজা, সেটার ফলাফল হিসেবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মজমার জন্য কবুল করেছেন। এই জন্য এই মেহনত মুজাহাদা কুরবানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হেদায়েতের জন্য যে বিষয় রেখেছেন, এই মেহনত মুজাহাদা কুরবানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বজমানা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দ্বারা এই মেহনত মুজাহাদা নিয়েছেন। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মেহনত মুজাহাদা করেছেন, আল্লাহ তাআলা দিনকে জিন্দা করেছেন। তেমনি আল্লাহর সাইয়্যিদুল আম্বিয়া মুহাম্মদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার মেহনত মুজাহাদায়, এরপর ওনার পর সাহাবায়ে کرام, তাবেঈন, আউলিয়া کرام, এইভাবে ওই যে পর্যায়ক্রমে মেহনত মুজাহাদা চলতেছিল। চলতে এক পর্যায়ে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ওই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকেও এই দিনের এই নতিজা, এই ফলাফল প্রকাশের জন্য এক মুজাহাদা আর কুরবানি তার থেকে আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন। ওই যে মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুজাহাদার কুরবানি রয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা এই যে আমরা দিন আর দিনের মেহনত বর্তমান তরিকায় পেয়েছি, এটা হলো সেই মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুজাহাদার কুরবানির ফসল। এজন্য মুহতারাম দোস্ত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই মেহনত মুজাহাদার মাধ্যমে আমাদেরকে হেদায়েতের ফয়সালা করবেন। এই জন্য যে এই মজমা শেষ পর্যন্ত ওই মেহনত মুজাহাদার মাধ্যমে যে সমস্ত ফিকিরগুলো আমাদের সামনে পেশ করা হয়, আমরা ইনশাআল্লাহ মেহনত মুজাহাদার মাধ্যমে সেগুলোকে গ্রহণ করবে এবং এলাকাতে পরিপূর্ণভাবে সেই ফিকিরগুলোকে ইনশাআল্লাহ পৌঁছানোর চেষ্টা করব। সবাই রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हमारे इलाके के एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, ये काम यानी दीन का काम अब खतरे से निकल गया। क्या हो गया? दीन का काम खतरे से निकल गया, अब खतरा काम करने वालों के लिए। दीन का काम, दीन की मेहनत खतरे से निकल गया, पूरा दीन खतरे से निकल गया, हुजूर के ज़माने से ही निकल गया, सहाबा के ज़माने से ही निकल गया। लेकिन उसके बाद वाले, अब इस दीन को अपनाने वाले, इस दीन की मेहनत करने वाले, अब वो खुद अपने ज़ात से खतरे में हैं। जो नबी अलैहिस्सलाम की सिफात के साथ, हुजूर के सच्चे दिल के दर्द और गम के साथ, जो इस काम को अपना काम समझ करके, इस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ करके, जो अपने आप को मुतीअ बना करके, छोटा बना करके और एक गुलाम की हैसियत बना करके सामने वाले को तरजीह देते हुए जो चलेगा, इंशाअल्लाह वो चलेगा, इंशाअल्लाह वो चलेगा, चलाएगा और उसको देख करके पूरी उम्मत चलेगी, चलाएगा, उसको देख करके पूरी उम्मत चलेगी। इसलिए अल्लाह पाक ने एक एक सहाबी को पूरी दुनिया के लिए हिदायत के सबब के उन्वान से सिफात
के साथ अल्लाह ने कामिल बनाया। एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते थे कि जिस तरह से हम सुनाते हैं ना 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, कमोबेश आए, 2,24,000 भी सुनाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारा सुनाने का जो बयान में अंदाज क्या है 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए। और हम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के मजमे जो हुजूर के हज्जतुल विदा के मौके पर जो सहाबा का मजमा भी जो सुनाते हैं ना वो भी 1,24,000 का। और फिर जिस तरह से 313 बदरी सहाबा, 313 बदरी सहाबा। फिर हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने 1,24,000 अंबिया में 313 रसूल पैदा किए। क्या किए हैं? 1,24,000 अंबिया में नबी अलग होता है, रसूल अलग होता है। अलग का मतलब अलग नहीं बल्कि फर्क के एतबार से अलग है। तो नबी और रसूल कुछ मामलात में फर्क है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रसूल दुनिया में 313 अल्लाह पाक ने भेजे और इसका मिसाल दिया, उन्होंने अंदाज बताया कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के शान को और उनके मकाम को और उनकी कुर्बानियों को और अल्लाह पाक उनकी मुजाहिदों की तारीफ को अल्लाह पाक क़यामत तक के लिए बाकी रखा और उन्हीं के तरीकों पर हम लोगों को खड़ा फरमाया। हम तुम लोग जिस वक्त है ना, हम इस वक्त सहाबा ही की तरतीब पर हैं। बोलो इंशाअल्लाह इसी तरतीब पर कायम रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों फरमा रहे थे कि 313 जो रसूल हुए हैं उसी के बिल्कुल हम बराबर अल्लाह पाक ने जो सबसे पहले इस्लाम की वो पहली बुनियादी जंग जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए पूरी रात गुजारते हुए कहा था कि अल्लाह अगर ये आज मिट गए, आज ये खत्म हो गए, फिर दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो नबी की आंसुओं की लाज अल्लाह ने रखी, और नबी की दर्द का अल्लाह पाक ने लाज रख करके सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को अल्लाह के रसूल भी और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान में इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि तुम थोड़े थे, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए मदद की ये जमात उतारी। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह पाक जब किसी बात का फैसला करने के लिए आ जाते हैं, किसी के लिए हिदायत के फैसले करने का अल्लाह पाक इरादा कर लेते हैं, तो फिर वहाँ के लोगों को कम और किल्लत को बुनियाद नहीं रखते, बल्कि देखते हैं कि इनके अंदर सलाहियत और इनके अंदर ईमान क़ुव्वत और इनके अंदर मेरे दीन को बचाने का जज्बा क्या है। तो मेरे बुजुर्गों वो जज्बे की बुनियाद पर, वो कुर्बानी की बुनियाद पर अल्लाह की मदद। तो सहाबा कितने थे? मुकाबले में हजारों के 313 और साजो सामान के एतबार से बहुत थोड़े और नहीं के बराबर। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हिम्मत, जज्बा, इस्तिक़लाल कि हम मिट जाएंगे, अल्लाह के दिन को मिटने नहीं देंगे। जब ये जज्बे के साथ में जब चले तो अल्लाह पाक ने इनके थोड़े होने को नहीं देखा, इनके तीरें तलवारों के ना होने को देखा, बल्कि अल्लाह पाक ने कहा कि तुम मेरे दिन की हिफाजत के लिए गए हो तो तुम्हारी भी हिफाजत होगी, मेरे नबी की भी हिफाजत होगी, और क़यामत तक के लिए तुम्हारा नाम भी बाकी रहेगा। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, उतारा। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने मकाम बदर के अंदर 2 मरतबा जिब्राइल को असली मकाम में देखा। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों दोस्तों, जब कुर्बानियां अल्लाह की दीन के लगते हैं, जब कुर्बानियां अल्लाह की दीन के लिए होते हैं, तो फिर अल्लाह पाक बराह रास्त मददों के फैसले करने शुरू कर देते हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सहाबाओं ने दीन की मेहनत का हक अदा करके दीन को बड़े कुर्बानियों के साथ, बड़े मुजाहिदों के साथ, बड़े हालात के साथ उम्मत तक, अपने अगलों तक, उनके बाद वाले इस तरह से सिलसिला चलते हुए जब ये दीन की मेहनत अब हम तक एक तरतीब के उन्वान से पहुंची है, तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस तरतीब पर इंशाअल्लाह हम मौत तक कायम रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह रहेंगे। হযরত বলেন যে আমাদের এলাকায় বুজুর্গ তিনি এই কথা বলেন,
খদ্দর থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, অর্থাৎ কলি থেকে 3 দিনের জায়গা আল্লাহ তাআলা দিনকে যখন প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এই দিন সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে দিনটা মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু যারা দিনের মেহনতকারী আছেন তারা খদ্দরের মধ্যে পড়ে গেছে, তারা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেছে। ওই যে দিনের মেহনতকারী, দিনের ব্যাপারে যারা মেহনত মুজাহাদা কুরবানি যারা আছেন, ওই যে তাদের এই মেহনত মুজাহাদা কুরবানির মধ্যে যদি আশা থাকে, দুনিয়াবি কোনো লক্ষ্য থাকে, তাহলে সে খদ্দরের মধ্যে পড়ে যাবে, ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে। আর যদি তার এই বিষয় না থাকে, আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট উদ্দেশ্য হয়, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্ট উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ তাআলার কালিমা, আল্লাহ তাআলার দ্বীন জমিনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য হয়, সেই সিফাতের সাথে ইখলাসের সাথে মুজাহাদা কুরবানির লাইনে যখন এই দ্বীনের মেহনতকারী আগে বাড়তে থাকে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দ্বীনের মেহনতকারীকে সর্বপ্রকার খতরা থেকে, আশঙ্কা থেকে, ক্ষতি থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে মুক্ত রাখেন। সুবহানাল্লাহ। হযরত বলেন যে আল্লাহ, আমরা তো এই কথা বেশিরভাগ বয়ানগুলোতে শুনে থাকি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লক্ষাধিক 1,24,000 বা 2,24,000, যার মধ্যে বেশিরভাগ 1,24,000 কথাই শোনা হয়। বলে এই 1,24,000 কম বেশি আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন। তেমনি আল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মেহনত মুজাহাদা কুরবানি দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 1,24,000 কম বেশি সাহাবায়ে কেরামের একটা জামাত আল্লাহ তাআলা তৈরি করে দিয়েছেন। তো এই সাহাবায়ে কেরাম, এই জামাতের মধ্যে লক্ষাধিক অর্থাৎ 16 লক্ষ সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইনের মধ্যে ওই যে 313 জন সাহাবী, তারা হলো বদরের সাহাবী। ওই যে তাদের ব্যাপারে ফজিলত দেওয়া হয়েছে, ওই যে আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যাদের ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছেন যে ইমালু মা শিতুম ফাইন্নাহু কাদ গাফারা লাকুম, ওই যে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারো, আল্লাহ তাআলা তো তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই বদরের সাহাবীদের ব্যাপারে হাদিসের কিতাব সমূহের মধ্যে অনেক ফজিলত বর্ণনা হয়েছে। এই 1,24,000 বা এই কম বেশি সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইন 16 লক্ষ সাহাবাদের জামাতের মধ্য থেকে 313 জন সাহাবী, বদরের সাহাবী, যাদের বিশেষ ফজিলত দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে যেমন নাকি আল্লাহ তাআলা নির্বাচন করেছেন, তেমনি হযরত বলেন যে আমাদের সেই বুজুর্গ এই কথা বলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 1,24,000 আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন, এর মধ্যে 313 জন রাসূল আল্লাহ তাআলা নির্বাচন করেছেন। তো এটা হযরত বিষয়টাকে উল্লেখ করেছেন। তো এই 313 জন রাসূলের কথা বললেন, আমার ওইদিকে বদরের সাহাবী 313। তাহলে এখানে ওই যে নবী আর রাসূলের মাঝে তাদের সামান্য একটু ব্যবধান। সমস্ত নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দিনের মেহনত নিয়ে আসছেন, যাদের উপরে আল্লাহ তাআলা ভিন্ন নতুন শরীয়ত দিয়েছেন, কিতাব দিয়েছেন বা শরীয়ত দিয়েছেন নতুন, ওই যে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। ওই যে এই যে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মধ্যে রাসূলদেরকে যেমন নাকি আল্লাহ তাআলা নির্বাচন করেছেন, তেমনি সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা এই বদরি সাহাবীকে 313 জনের এই সংখ্যাকে আল্লাহ তাআলা আলাদা করেছেন, নির্বাচন করেছেন। তো মুহতারাম মুসলিম, তাদের মেহনত, তাদের মুজাহাদা, তাদের কুরবানি ওই এমন সময়ে ছিল যে আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন দেখলেন কাফেরদের, এই সমস্ত মুশরিকদের সামনে, কাফেরদের সামনে লড়াই করতে হবে, মুসলমানদের সংখ্যা হলো অল্প, অল্প, আবার এদিকে কাফেরদের সংখ্যা হলো অনেক বেশি। মুসলমানদের সামনে কোনো সরঞ্জাম নাই, হাতিয়ার নাই, তাদের এই সময় অস্ত্র নাই, আর এই সমস্ত কাফেরদের কাছে অস্ত্রের কোনো অভাব নাই, সংখ্যার কোনো অভাব নাই। ওই এই শক্তির মোকাবেলায় মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র একটা জামাত সেখানে কি করতে পারবে? আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাম এইটা ডিস্টার্ব করতেছে। শেখ জজবার হিম্মত আমরাও ইনশাআল্লাহ নিয়ে
সেই মেহনত আর মুজাহাদার কুরবানির ময়দানে আমরা ইনশাআল্লাহ কোমর বেঁধে নেমে যাব। নিয়ত আছে সবাই ইনশাআল্লাহ। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान शरीफ में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू कमा आमनन नास, तो ये कमा आमनन नास कह करके जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की जो अजमत जो बढ़ाया है ना, तो हम मेहनत करने वालों के लिए वो सहाबा मिसाल है। हम मेहनत करने वालों के लिए, हम मुजाहदा करने वालों के लिए मिसाल है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, सहाबा का ईमान बेमिसाल था, सहाबा की नमाजें बेमिसाल, और सहाबा का इल्म तहकीक वो भी बेमिसाल, और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन की जिक्र, अल्लाह की याद और अल्लाह के साथ का जो उनका ताल्लुक था वो भी बेमिसाल। गोया कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन पूरे दीन के एतबार से आने वाले लोगों के लिए बेमिसाल, उनका कोई हम बराबर का और उनकी तरह से कोई कुर्बानी देने के एतबार से बराबर का मेरे बुजुर्गों नहीं हो सकता। ऐसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन के आला कुर्बानी और मिसाल के क़यामत तक के आने वाले ईमान वाले और मुसलमानों के लिए कि अगर तुम अपने ईमान में दावेदार हो कि मैं ईमान वाला हूँ, तो वो ईमान अपने दिल के अंदर, अपने सीने के अंदर वो पैदा करके दिखाएं कि जो सहाबा के दिलों के अंदर था। अगर तुम अपने आप को नमाजी कहते हो तो वो नमाज पढ़ करके दिखाओ जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन जिस सजे की नमाज पढ़ करके अल्लाह से जो बराह रास्त अपने जो फैसले करवाए। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इस वक्त हमारे दावत और तबलीग की इस मेहनत से यही चाहा जा रहा है कि हम मेहनत करते करते ऐसे अल्लाह तक पहुंच जाए जैसे सहाबा पहुंचे। हम दावत की मेहनत करते करते अल्लाह तक ऐसे पहुंचे जैसे सहाबा पहुंचे थे। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जब सहाबा पहुंचे थे तो हम जिसे सहूलतों में पहुंचे थे कि हमें ना थोड़ी गर्मी बर्दाश्त हो, ना कोई थोड़ी सर्दी बर्दाश्त हो, ना थोड़ी भूख बर्दाश्त हो। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जब अल्लाह के दीन के लिए जब कुर्बानियों का एक हद होता है, जब अल्लाह के दीन के लिए एक कुर्बानी का जब हद होता है, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, उस हद के पार होने से पहले अल्लाह पाक मदद और नुसरतों के ऐसे फैसले कर देते हैं कि फिर पूरी दुनिया और पूरी कायनात दंग रह जाती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है। तो मेरे बुजुर्ग ऐसे सहाबा करके दिखाए, ऐसे सहाबा करके दिखाए। आज सहाबा की जिंदगियां मेरे आज बयान में है, मेरी जुबान में है, आप लोगों की कान तक है, हदीस की किताबों में है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, वो सहाबा की कुर्बानियां जिन्होंने जो पेश की है अल्लाह को, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए उन्होंने जो अपने जज्बात को पेश किए, उसकी नज़ीर तो कोई नहीं पेश कर सकता। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन के सामने मेहनत का नक्शा था, मेहनत का कोई अंदाज नहीं हुआ करता था कि वो जाए, जिधर जाए उधर ही जाए, वापस आने का कोई ख्याल भी नहीं, वापस आने का कोई तारीख और डेट भी नहीं, और छोड़े घर बार को, वापस अपने घर बार की तरफ आने का ख्याल भी नहीं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि कहते हैं कि जब वो अपने घोड़े के साथ निकले अल्लाह के रास्ते में, कहते हैं कि चलते चलते एक समंदर का सामना करना पड़ा, और समंदर के सामने ठहर करके रब से हाथ उठा करके कहने लगे, ए अल्लाह, जिन जिन रास्तों से होकर के मैं गुजरा वहां तेरे बंदों से मेरा वास्ता पड़ा, मैं सबको तेरा कलमा सुनाता गया, मैं सबको तेरा दीन सुनाता गया, सबको तेरे नबी का तरीका सुनाता गया, सबको तेरा कुरान सुनाता गया। ये अल्लाह अब समंदर है, अब मुझे पता भी नहीं कि सामने कोई मुल्क भी है, कोई गांव भी है, कोई बस्ती भी है। ए अल्लाह, अगर मुझे पता होता कि इस समंदर के पार भी अगर कोई बस्ती है, समंदर के पार भी अगर कोई गांव है, तो फरमाते हैं कि मैं कश्ती के बगैर यूं ही तैरता हुआ जा करके पार करके उन लोगों तक दीन पहुंचाता, लेकिन मुझे पता नहीं है कि सामने गांव है या बस्ती है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये सहाबा की सोच और ये सहाबा की फिक्रें हुआ करती थी।
تو میرے بزرگوں ان کے سامنے ایک ٹارگٹ تھی کہ اللہ کا دین امت تک پہنچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ان کے سامنے ایک ٹارگٹ تھی کہ اللہ کے دین کو امت تک، بعد والوں تک، ملک والوں تک، علاقے والوں تک پہنچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. جان کی قربانی دے سکتے ہیں، قربان. مال کی قربانی دے سکتے ہیں، مال قربان. اولاد کی قربانی دے سکتے ہیں، وہ بھی قربان. جوانی کی قربانی دے سکتے ہیں، وہ بھی قربان. میرے بزرگوں دوستوں، یہ ان کی الگ الگ اور کہتے ہیں کہ بے مثال قربانیوں کی وہ بدولت ہے، اس کا صلہ ہے اور اس کا بدلہ ہے. آج چین والے مسلمان ہیں، آج افریقہ والے مسلمان ہیں، آج ہند و پاک اور بنگلہ والے مسلمان ہیں. میرے بزرگوں دوستوں، اگر وہ صرف مکہ اور مدینے تک کے لیے محدود ہو کر کے رہ جاتے تو میرے بزرگوں ہندوستان کو کون ایمان دیتا، بنگلہ والوں کو کون اسلام پہنچاتا. میرے بزرگوں دوستوں، یہ صحابہ کی قربانیوں کا صلہ اور بدلہ ہے. ان کی سوچ یہی ہوا کرتی ہے کہ ہماری جان بچانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، ہمارا جان لگانے سے اگر اللہ کا دین کا فائدہ ہوتا ہے. تو میرے بزرگوں لگا کر کے انہوں نے پیش کیا، اپنی جوانیاں لگائیں. ہائے ہائے کیا کہیں حضرت حنظلہ. ہم تو سنتے ہیں حضرت حنظلہ کی قربانی، پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے کہاں شہید ہو گئے، کون سے غزوے میں شہید ہو گئے؟ احد میں. ایسا کوئی دلارا ہے، ایسا کوئی جوان ہے جو پہلی رات میں، وہاں تو حنظلہ قربان ہونے کے لیے گئے، یہاں کوئی ہے کہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے 3 دن جماعت میں تو جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہم سوچ بھی، ہمارا خیالوں میں بھی نہ آئے کہ نکاح ہوئی اور جماعت میں جائے. اللہ اکبر. وہ بھی تو ایک صحابی ہیں، جوان ہیں، ایک رات بیوی کے ساتھ میں گزارا. جب اللہ کی دین کا تقاضا آیا، سارے ارمانوں پر کیا کر دیا، چھری چلا کر کے نکل پڑے احد کے لیے. پتا بھی نہیں تھا کہ واپسی مقدر ہوگی. میرے بزرگوں دوستوں گئے. یہ صحابہ کی فکریں ہوا کرتی تھی کہ ہمارا جو بھی لگے اس کے ذریعے سے اگر اللہ کا دین زندہ ہو تو ہمارا سب کچھ قربان، پکے پکے باغات قربان. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں شہید ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو جماعت واپسی ہوئی تو اس کے استقبال کے لیے گئے تو جعفر صادق، جعفر طیار رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے تھے. ان کے بچے آ گئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے مجمع میں ڈھونڈنے لگے کہ ابا جان کدھر ہیں، ابا جان کدھر ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہو گیا تھا کہ جعفر اللہ کے دین کے لیے قربان ہو چکے. تو وہ آ کر کے حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ پیارے آقا ہمارے ابو کدھر ہیں، ہمارے ابو کدھر ہیں. بچے ادھر آ کر کے حضور کو سامنے سے آ کر کے پوچھتے ہیں، حضور ادھر چہرہ پھیر لے رہے ہیں. ادھر آ کر کے پوچھتے ہیں، حضور چہرہ ادھر پھیر لے رہے ہیں. تو میرے بزرگوں، حضور اپنے گھٹنے ٹیک کر کے سر کو نیچے رکھ کر کے ایسے آنسوں کے سمندر بہائے اور دونوں بچوں کو گلے لگا کر کے وہ کہا کہ میرے بچوں، میرا جعفر میرے دین کے لیے قربان ہو گیا، میرے دین کے لیے قربان ہو گیا. آج سے تمہارا باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں دوستوں، ننھے منھے بچوں کو قربان کرنے والے صاحب، وہ بھی ہمارے طرح سے انسان تھے، جذبے والے تھے، بیوی بچے والے تھے، کام دھندے والے تھے، لیکن کبھی ان کی بیوی کی محبت اللہ کے دین کی محنت کے لیے کبھی آڑ نہیں آئی. بچوں کی محبت اللہ کے دین کی محنت کے لیے کبھی آڑ نہیں آئی. کام کاج، کھیتی باڑی، نوکری چاکری، اس کی محبت اور اس کے تقاضے کبھی اللہ کے دین کے لیے آڑ نہیں آئے. جب بھی تقاضا آیا انہوں نے سب کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کو مقدم رکھا. یہ ہے صحابہ کی زندگی جس کو آج ہم پڑھتے سنتے ہیں. میرے بزرگوں، ہمارے سامنے ایک ترتیب کی محنت بتائی جا رہی ہے کہ اس ترتیب پر قائم رہو، اس نظام پر قائم رہو، اتنی محنت کے ایک انداز پر قائم رہو. میرے بزرگوں دوستوں، ہم سے وہ بھی صحیح طرح سے ہو نہیں پاتا. یہ تو ہمارے کمزور ایمان کی علامت ہے. انشاءاللہ العزیز اب اس کے بعد جب بھی ہمیں دین کی تقاضے کے لیے تشکیل کیا جائے، جب بھی ہمیں دین کی تقاضے کے لیے ابھارا اور اٹھایا جائے، اور جب بھی ہمیں دین کی محنت میں جڑنے اور جمنے کی ہمت کی جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں صحابہ تو چھوڑ دیا، ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. ان میں رہتے ہوئے، آگے پیچھے کرتے ہوئے ترتیب والی محنت پر قائم رہنا ہے.
रहेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों हजरत कलाम पाक থেকে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু কামা আমানান নাস। যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা দিয়েছেন, ঈমানওয়ালাদেরকে বলা হইতেছে হে ঈমানদাররা তোমরা ঈমান আনয়ন করো, যেমন যারা ঈমান আনয়ন করেছে অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইনদের যে জামাত তাদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, তারা যেমন ঈমান আনয়ন করেছে তেমনি তোমরা তাদের মতো ঈমান আনয়ন করো। ওই যে এই কথা বলে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইনের ঈমানকে একটা মাপকাঠি দেওয়া হয়েছে, তাদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বছর সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইন ওই যে তারা তো সর্বদিক থেকে বেমিসাল ছিলেন, ওই যে ঈমানের দিক থেকে ওই যে তারা তাদের ঈমান এই পর্যায়ে ছিল, ওই যে কেউ তো ওই পর্যন্ত ওই পরিমাণ ঈমান অর্জন করতে পারে না। ওই যে তাদের ঈমান যেমন নাকি বেমিসাল উপমা বিহীন, অর্থাৎ এটা উম্মতের মাঝে সাহাবায়ে কেরামদের পড়ে ওই যে কেউ এই কথা বলতে পারে না যে আমার ঈমান হলো সাহাবায়ে কেরামের মতো, কেউ এই কথা বলতে পারে না। তেমনি তাদের নামাজ তো ছিল বেমিসাল, যেটার উপমা ওরকম নামাজ আমার হয়ে গেছে এই কথা বলার মতো দুঃসাহস কেউ করতে পারে না। ওই যে তেমনি সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইনদের ইলমের গভীরতা, ওই যে তাদের ওই ইলম ছিল বেমিসাল। আজকে তো স্বাভাবিক একটু পড়ে না পড়ে আমি বড় আল্লামা সাব্যস্ত হয়ে যায়, পুরো মুফতি সাহেব হয়ে গিয়েছি। ওই যে সাহাবায়ে কেরামের নামের সামনে যদিও মুফতি নাই, কিন্তু তারা ইলমের ক্ষেত্রে বেমিসাল ছিলেন। ওই যে তারা তেমনি মুহতারাম দোস্ত জিকিরের দিক থেকে এইভাবে প্রত্যেক সিফত আর গুণাবলীর দিক থেকে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইন সর্বোচ্চ স্তরে তারা পৌঁছেছেন, ওই সমস্ত সিফতকে তারা অর্জন করেছেন। হ্যাঁ মুহতারাম দোস্ত, ওই যে যদিও আমরা ওই পর্যায়ে পৌঁছতে পারবো না, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরই মেহনত, তাদেরই মুজাহাদা, তাদেরই কুরবানির ওসিলায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে দ্বীন আমাদের কাছে দিয়েছেন, যে দ্বীনের মেহনত আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি তো এই কথাই বলতেন, আমাদের এই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের উদ্দেশ্যই হলো ইহইয়াউ জারি মা জা বিহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে দ্বীন নিয়ে আসছেন, যে দ্বীনের মেহনত নিয়ে আসছেন, সাহাবায়ে কেরামকে যে দ্বীনের ছাতার উপর খাড়া করেছেন, ওই যে দাওয়াত ইলাল্লাহ এই মেহনতের দ্বারা বর্তমানে ওই বিষয়কে চাওয়া হইতেছে যেন ওই স্তর দ্বীনের ওই স্তর আমার উম্মতের মধ্যে জিন্দা হয়ে যায়, যেটা আল্লাহ হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে রেখে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ মুহতারাম দোস্ত, ওই যে মেহনতের দ্বারা সেই বিষয় চাওয়া হইতেছে, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইন এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মাধ্যমে তারা যেভাবে আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছেছে, আজকে এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মাধ্যমে আমরা মুজাহাদার কুরবানি দিয়ে ওই আমরাও যেন সেই পর্যন্ত বসতে পারি, আমরা সেই স্তরকে সেটাকে সামনে রাখবো। ওই যে পৌঁছাবে আল্লাহ তাআলা, ওই যে বাকি আমি পৌঁছতে পারি না পারি ওটাকে টার্গেট বানিয়ে লক্ষ্য বানিয়ে আমাদের যেন মেহনত মুজাহাদা আর কুরবানি সেটা চলতে থাকে। মুহতারাম দোস্ত, ওই যে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের জন্য কুরবানির একটা সীমা রেখেছেন। ওই যে এই পরিমাণ যদি কুরবানি হয় তাহলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বড় সাহায্য নুসরতের ফয়সালা হবে। যেমন ভাই মুহতারাম দোস্ত, ওই হদ ওই সীমা পর্যন্ত যদি অতিক্রম না হয় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বড় সাহায্য আসে না। সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইন আল্লাহ তাআলার দ্বীনের রাস্তায় এই পরিমাণ মুজাহাদার কুরবানি করতেছিলেন, আশায় আছে মাতা নাসরুল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে কবে সাহায্য আসবে, কবে মদদ আসবে, এই অপেক্ষায় ছিলেন। মানে আর কত সময় বাকি আছে, আল্লাহ তাআলা আমাদের দ্বারা কি পরিমাণ মুজাহাদা নেবেন, কি পরিমাণ কুরবানি নেবেন। মুহতারাম দোস্ত, ওই যে সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে ওই বিষয় ওই মেহনত মুজাহাদা ওই স্তরে যখন পৌঁছে যাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মদদ আর সাহায্য আসবে। মুহতারাম দোস্ত, সাহাবায়ে কেরাম ওই যে সেই মেহনত আর মুজাহাদা করেছেন, যেটার ভিত্তিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে মদদ আর সাহায্য আসছে। এইজন্য মুহতারাম দোস্ত, আমাদেরকেও ওই পরিমাণ মেহনত আর মুজাহাদা আর কুরবানি দিতে হবে যে মেহনত আর মুজাহাদা আল্লাহ তাআলা চান। ওই পর্যায়ে যদি আমরা পৌঁছতে পারি, আজকেও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে
এরকম মদত আর সাহায্য সাহাবায়ে রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইনদের সাথে ছিল। বাকি মেহনত মুজাহাদা কুরবানি তাদের তরিকায় ওই নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছতে হবে। মোহতারাম দোস্ত, আজকে তো এমন বলতেছেন যে ওই সাহাবায়ে কেরামের কুরবানি শুধু আমাদের আলোচনায় আছে, আমরা শুধু তাদের কুরবানি বয়ান দিতে হলে বয়ান দিতে পারি, আলোচনা করতে পারি, কিন্তু আমাদের জীবনটা, আমাদের বাস্তব জীবন ওই সমস্ত কুরবানি থেকে খালি, ওই যে তাদের মতো নজির আমরা পেশ করতে পারি না। ওনারা যেমন নাকি কুরবানির নজির দেখাইছেন মোহতারাম দোস্ত, ওই যে আমরা সেই কুরবানির সাথে আমরা সামনে পেশ হতে পারি না। ওই যে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইন দ্বীনের মেহনতকে সামনে নিয়ে, মুজাহাদার কুরবানিকে সাথে নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় তারা চলছেন, সামনে চলছেন, পিছনের দিকে তাকানোর সুযোগ নাই, বাড়ি ঘরে খবর নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই, ওই মোবাইলের কথা বলার তো কোনো ব্যবস্থাও নাই, ওই যে কোনো সুযোগও নাই। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেছেন, ওই যে হয়েছেন, ওই যে দিন চিন্তা করার ফিকির, দিন আল্লাহ তাআলার কালিমা আল্লাহর জমিনে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ফিকিরের সামনে চলতেছে, যে রাস্তায় চলতেছে, যেখানে যাদের সাথে সাক্ষাৎ, দিনের প্রচার প্রসার, কালিমার দাওয়াত, নামাজের দাওয়াত, দিনের দাওয়াত, ওই যে দাওয়াত ইলাল্লাহ মেহনত এইভাবে চলতেছে। হযরত আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘটনা শোনাইতেছিলেন। তিনি অশ্বারোহী ঘোড়াতে অবস্থান করে ওই যে এইভাবে দিনের রাস্তায়, আল্লাহর রাস্তায় চলতেছে, যে রাস্তায় চলতেছে মানুষকে দিনের দিকে আহ্বান করতেছে, দিন শিক্ষা দিচ্ছে। এইভাবে চলতে এখন এই সমস্ত আবাদি এলাকা শেষ হয়ে সামনে সাগর চলে আসছে। এখন এই সাগরের মধ্যেও সামনে ঘোড়ার দুইটা পা এই সাগরের পানির মধ্যে তিনি নিক্ষেপ করেছেন। আর এই অবস্থার মধ্যে ওই যে তার হাতে তরবারিও ছিল, তরবারি ঘোরাইতেছিলেন আর এখানে বলতেছিলেন ওই যে আল্লাহ, এই রাস্তায় আমি আসছি, যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, আমি এই দিন প্রচারের ক্ষেত্রে, দিন চিন্তা করার মেহনতের ক্ষেত্রে আমি ত্রুটি করি নাই। আমার যদি জানা থাকতো এই সাগরের ওপারে কোন বাড়িঘর আছে, কোন আবাদি জমি আছে, আবাদি আছে, মানুষ আছে, কি মানব জাতি আছে, তাহলে আমি সাগরকে প্রক্ষেপ করতাম না, আমি আমার ঘোড়াকে সাগরের উপর চড়াই দিতাম, আর ওই পারে কেউ আপনার কালিমা, আপনার যে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত আমি ওই পাশে চালিয়ে দিতাম। দোস্ত, ওই যে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের জন্য ওই যে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইন তারা কি না করেছেন, ওই যে সব কিছু করে দেখাই দিয়েছেন। ওই যে তারা ওই যে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের জন্য মালের কুরবানি করতে পারবো, ওই যে সাহাবায়ে কেরাম মালের কুরবানি করে দেখাইছেন। ওই যে জানের কুরবানি করতে পারবো, ওই যে পুরো জানের কুরবানি করে দেখাইছেন। সন্তানের কুরবানি করতে পারবো, ওই যে সন্তান ছেড়ে আল্লাহর রাস্তার জন্য তারা বের হয়ে গেছেন। স্ত্রীকে কুরবানি করতে পারবো, স্ত্রীকে ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনের জন্য তারা বের হয়ে গেছেন। ওই যে জওয়ানিকে কুরবানি করতে পারবো, যৌবন সময়, এই যৌবন সময় কত চাহিদা, সমস্ত চাহিদাকে কুরবানি করে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেছেন। ভাই মোহতারাম দোস্ত, হযরত রহমাতুল্লাহ আলাইহির যে ঘটনা, ওই যে তার ছেলে হাদিসের কিতাবে মুসলিম শরীফে অনেক রিওয়ায়াত বর্ণনা হযরত রহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে আসছে। তার পিতা যে এরকম আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেছেন, 7 বছর পরে এই বাচ্চা যখন মার গর্ভে আল্লাহর রাস্তায় চলে গেছে, 7 বছর পরে ফিরে আসছেন। এই যে আল্লাহর রাস্তার কুরবানি, সন্তানের কুরবানি, বিবি বাচ্চার কুরবানি, জওয়ানির কুরবানি 7 বছর আগে বের হয়ে গেছে, যৌবন তো শেষ, পার্থক্য পৌঁছে গেছে। ওই যে তাদের তো জজবাটা ছিল, আমি কি কুরবানি দিতে পারবো, জওয়ানিকে কুরবানি করতে পারবো দিনের জন্য, তাও কুরবানি করে দেখাইছেন। হায় মোহতারাম দোস্ত, ওই যে তারা তো কুরবানির ক্ষেত্রে পেরেশান ছিলেন। হায় মোহতারাম দোস্ত, ওই যে তারাও তো আজকে আমরা মুসলমান, তাদের উত্তরসূরি, তারা যেমন নাকি মুসলমান দাবি করেছেন, আজকে মোহতারাম দোস্ত আমিও মুসলমান। ওই যে তাদের সেই কুরবানি কোথায়, ওই যে আজকে জানের কুরবানি, মালের কুরবানি, ওই যে তারা তো করে গেছেন, ওই যে আজকে আমি পারবো না কেন? আমি কি সেই মুসলমান নই? আমাকে কি আল্লাহ তাআলা সেই দায়িত্ব আর জিম্মাদারি দেন নাই? এদের মোহতারাম দোস্ত, ওই যে সেই জজবা, সেই কুরবানির জজবা নিয়ে আল্লাহ তাআলার কালিমাকে, আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে জমিনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেই কুরবানির জজবা নিয়ে আমরাও চলবো, নিয়ত আছে ইনশাআল্লাহ। মোহতারাম দোস্ত, সাথে বলতেছিলেন
হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি কেমন কুরবানি দিয়েছেন মুহতারাম দোস্ত, ওই যে দিনের জন্য কেমন কুরবানি, ওই যে মাত্রই বিবাহ হয়েছে প্রথম রাত্রি, ওই যে এই সময়টা আমরা আমাদেরকে যদি 3 দিনের জন্য তশকিল করে ভাই 3 দিনের জন্য চলে, ওই যে 3 দিনের জন্য তো আমরা তশকিল হয় না। হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 5 রাত্রি প্রথম রাত্রি ওই যে এই অবস্থার মধ্যে উহুদের ডাক এসেছে, ওই যে তিনি তার অস্ত্র শস্ত্র সহকারে আল্লাহর রাস্তায় উহুদ পাত্র উপস্থিত হয়ে গেছে। আর এই জায়গার মধ্যে ওই যে নববিবাহিত ওই যে নব স্ত্রীকে ঘরে রেখে আল্লাহর রাস্তায় চলে আসছেন 3 দিনের জন্য, 40 দিন 4 মাসের জন্য না। ওই যে সেখানে শাহাদাতের লাশ ওই যে চলে আসছে, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় শাহাদাত পূরণ করে ফেলেছে। এরকম মুহতারাম দোস্ত, ওই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তেমনি ওই যে আল্লাহ তাআলা দিনের জন্য সাহাবায়ে কেরামের কুরবানি কেমন ছিল। আল্লাহ তাআলা ওই যে এক যুদ্ধের ময়দানে হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘরে অনেক ছোট ছোট বাচ্চা বিবি আছে, ছোট বাচ্চা আছে, তাদের ভরণ পোষণ দেখাশোনার মতো করার মতো কেউ নাই। ওই এই অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের রাস্তায় চলে গেছেন। আল্লাহ রাস্তা থেকে যখন জামাত ফিরে আসছে, এই যুদ্ধের ময়দানে জাফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহাদাত বরণ করেছে। মুহতারাম দোস্ত, ওই যে জামাত চলে আসছে, বাবা তো ঘরে ফিরে না, বাচ্চারা আসছে আল্লাহ হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দরবারে। ওই যে আল্লাহ হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে জিজ্ঞাসা করতেছে যে আল্লাহর হাবিব, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমাদের আব্বাজান কোথায়? ওই যে আল্লাহ হাবিব আলাইহিস সালাম বলেন যে আল্লাহর হাবিব একবার ওই যে ছেলে বাচ্চারা যদি এদিক থেকে কথা বলে, আল্লাহ হাবিব অন্যদিকে মুখ ফিরান, অন্যদিকে যখন আবার চলে আসে তখন আল্লাহ হাবিব আরেকদিকে মুখ ফেরান। ওই যে এইভাবে যখন কোনো উত্তর নাই, ওই যে আল্লাহ হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন, দেখো হে আমার বাচ্চারা, তোমরা তোমার আব্বাজান কিন্তু আল্লাহ তাআলার রাস্তায় কুরবান হয়ে গেছে। ওই যে এখন তো জাফর ইবনে আবি তালিব তোমাদের পিতা না, ওই যে তার স্থানে আমি তো তোমাদের পিতা। এটা মুহতারাম দোস্ত, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন তার দ্বীনের জন্য ওই যে পরিমাণ কুরবানি দিয়েছেন, ওই যে ওই কুরবানির জজবাকে সাথে নিয়ে দ্বীনের ফিকিরকে হাতে নিয়ে ভাই মুহতারাম সামনে আমাদের 5 দিনের জোর ইজতেমা, কি পরিমাণ কুরবানির সাথে আমাদের মেহনত হওয়া দরকার। এজন্য সাহাবায়ে কেরামের সেই জজবাকে সাথে নিয়ে আমরা মেহনত আর মুজাহিদা কুরবানি করব। সবাই নিয়ত আছে না ইনশাআল্লাহ? तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अब तो साहबा किराम रज़ी अल्लाह अजमाइन के कुर्बानी को सुन चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, इंशाल्लाह इसके बाद भी सुनते रहेंगे। लेकिन मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जब हमारे सामने जब दीन का तकाजा आ जाए तो हम इंशाल्लाह अपनी हैसियत के मुताबिक तो अल्लाह के दीन के लिए पेश करेंगे। एक आखिरी बात कह दूं, एक बुजुर्ग हमारे फरमाते थे कि इस वक्त मौजूदा जितने भी लोग हैं, जितने मदरसे वाले, जितने दावत और तबलीग की मेहनत करने वाले, साल चलने वाले, 4 महीने लगाने वाले, मकामी अमाल करने वाले और दुनिया में जितने भी खैर के काम हो रहे हैं, उन तमाम खैर के काम का मकाम और सवाब मैं वो सहाबी के घोड़े के पसीने से मिलाता हूँ। फरमाया वो सहाबी का घोड़ा अल्लाह की दीन की मेहनत के लिए दौड़ा अपने मकाम और अपने मंजिल पर जाकर के ठहरा, उसके पीठ से जो पसीना निकला या उसके नाक से जो रेत का एक कतरा जो निकला, अगर फरमाया कि सहाबा की घोड़े की पीठ से जो पसीने का जो कतरा निकला, वो पसीने का कतरा हम तमाम दुनिया वालों के कुर्बानी उस पसीने के कतरे के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि साहबा पूरी जान और पूरी माल की कुर्बानी लेकर के अल्लाह के दीन के लिए चले, हम तो थोड़े माल और थोड़े वक्त के लिए। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस वक्त अल्लाह के दीन का तकाजा है कि हर कोई अल्लाह के दीन की मेहनत करे, इसीलिए हम पैदा किए गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि हुजूर की उम्मत हुजूर की मेहनत, दीन की मेहनत करने के लिए पैदा की गई है। ये उम्मत दीन की मेहनत करने के लिए पैदा की गई है। तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने कहा कि तुम एक ऐसी जमात हो जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। तो मेरे बुजुर्गों, हम जमातों की शक्ल में हम अल्लाह के राह में गांव-गांव, दर गली जाकर के इंशाअल्लाह उन बेदीन, उन बेईमान, उन हमारे मस्जिद और आमाल से दूर भाइयों को जाकर के इंशाअल्लाह उन्हें अल्लाह के दीन के, अल्लाह के घर के करीब करके इंशाअल्लाह हम भी मकामी आमाल के एतबार से जुड़ और जम करके इंशाअल्लाह अजीज अपने हकीकी मालिक से जा मिलेंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अपने अल्लाह के रास्ते की मेहनत के साथ साथ मकामी आमाल में जुड़ते और जमते इंशाअल्लाह अजीज हमें क्या करना है, इस दुनियावी जिंदगी को गुजारना है। इसके लिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों,
साहबा तो पूरी जिंदगी लगाए, हम तो पूरी जिंदगी की तशकील नहीं, मरने से पहले पहले 4 महीने लगाना है। और कौन किस हालत में कब मरेगा कोई पता नहीं। इंशाअल्लाह सारा मजमा इसी वक्त और इसी हालत में ये इरादा कर लें, इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह के रास्ते में 4 महीने चलेंगे। अच्छा, अगर इसमें 4 महीने का मजमा है तो इंशाअल्लाह बैरून के लिए चलेंगे, ठीक है। जो नहीं लगाए वो 4 महीने लगाएंगे, और जो लगाए हैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन के तकाजे के लिए साहबा की तरह से हम मुल्कों में चलेंगे। और फिर अपना सालाना चिल्ले की तरतीब के साथ मकाम 5 अमाल में इंशाअल्लाह मजबूती के साथ में जुड़ और जम कर रहेंगे। मेरी दुनियावी कामकाज आगे पीछे हो जाए, इंशाअल्लाह इन 5 कामों में कभी आगे पीछे नहीं करूंगा। एक आखिरी बात, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इन 5 काम करने वालों को अल्लाह क्या देगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो उनका कुतुब बन करके, अबदान बन करके और वली कामिल बन करके मरेगा। हम इतनी तो उम्मीद करते हैं कि इन 5 काम करने वाला ये 5 काम करते करते ईमान की मौत मरेगा, कलमे की मौत मरेगा। तो मेरे बुजुर्गों, कलमे की मौत मरने के लिए, खात्मा बिल खैर के लिए हमारे बताए हुए बुजुर्गों के अमाल पर इंशाअल्लाह मजबूती के साथ जमेंगे, जुड़ेंगे और इंशाअल्लाह जोड़ने की मेहनत में लगेंगे, इंशाअल्लाह लगेंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता। दोस्तों, हजरत আরেকজন বুজুর্গের কথা উল্লেখ করতেছিলেন, ওই যে সাহাবা ইকরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইন তারা দিনের জন্য যে মুজাহাদা, যে কুরবানি দিয়েছেন, ওই যে আমরা আমাদের মুজাহাদা কুরবানি, ওই যে তাদের তো তুলনা হবেই না। বরং আজকে দুনিয়াতে দিনের নামে যত মুজাহাদা কুরবানি চলতেছে, যত মাদ্রাসা, মাসাজিদ, মাকাতিব, খানকা, তাওয়াকুফ, তবলীগের মেহনত, অর্থাৎ দিনের দিক থেকে যত ধরনের মেহনত চলতেছে, যত ধরনের মুজাহাদার কুরবানি চলতেছে, এই সমস্ত মেহনত, মুজাহাদার কুরবানিকে যদি একত্র করা হয়, সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইন তারা যে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে মেহনত, মুজাহাদার কুরবানি করেছেন, আল্লাহর রাস্তায় চলছেন তো চলছেন, ওই যে এই মেহনত, মুজাহাদার কুরবানি তারা এই যে ঘোড়া যে ঘর্মাক্ত হয়েছে, শরীর থেকে ঘাম ঝরেছে, ঘোড়া সাহাবারা যে ঘোড়ার যে শরীরের ঘাম, তেমনি এই গরমের মধ্যে চলতে চলতে ঘোড়ার যে নাক দিয়ে ময়লা পড়েছে, নাক দিয়ে পানি ঝরেছে, এই নাকের এক ফোঁটা পানি, শরীরের এক কতরা, এক ফোঁটা ঘাম, ওই ঘামের বরাবর দিনের নামে পুরো দুনিয়াতে উম্মতের মাঝে যত মুজাহাদার কুরবানি চলতেছে, এই সমস্ত মুজাহাদার কুরবানি ওই সাহাবায়ে কেরামে ঘোড়ার শরীরের ওই এক কতরা, এক ফোঁটা ঘামের বরাবর হবে। ওই যে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইন তাদের মুজাহাদা, তাদের কুরবানি, ওই যে এটা মর্যাদা তো এত উঁচু ছিল। কারণ কি? ওই যে তারা তো পুরা জান, পুরা মাল আল্লাহ তাআলার রাস্তায় তারা বিসর্জন দিয়েছেন, কুরবানি দিয়েছেন। ওই যে তারা ওই 4 মাসের জন্য না, 40 দিনের জন্য না, 1 সালের জন্য না, ওই যে আর ওই যে 5,000 টাকা, 10,000 টাকা, 20,000 টাকা দিয়ে আমি একটা টাকা পুরা করলাম, ওই যে সেটা ছিল না, পুরা জান, পুরা মাল, পুরা সময় দ্বারা তারা মুজাহাদার কুরবানি করেছেন। এই ধরনের মহতারাম দোস্ত বলেন যে কারণে উম্মত শেষ পর্যায়ে তো পৌঁছা দূরের কথা, তাদের ঘোড়ার ঘামের এক ফোঁটা ঘামের বরাবর এই উম্মতের সেই কুরবানির মর্যাদা হবে না। এই ধরনের মহতারাম দোস্ত, এরপরও আমাদের যোগ্যতা মতো, অর্থাৎ আমাদের আইসিতে আমাদের মুজাহাদার কুরবানি করতে হবে। তেমনি মহতারাম দোস্ত, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা কথা বলতেছিলেন যে আল্লাহ হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উম্মতকে তো আল্লাহ তাআলা, যে আল্লাহ হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মেহনত, ওই যে এই দ্বীনের মেহনতকে চিন্তা করার জন্য আল্লাহ তাআলা পয়দা করেছেন। এই উম্মতকে আল্লাহ হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপরে আল্লাহ তাআলা যে দ্বীন দিয়েছেন, এই দ্বীনকে চিন্তা করার জন্য, দ্বীনের মেহনতকে চিন্তা করার জন্য ওই এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। ওই যে আমরা ওই যে এই এর জন্য সেই মুজাহাদা, সেই কুরবানি, ওই যে আমরা যেমন নাকি আল্লাহ রাস্তায় তার হয়ে করতে থাকবো, নিজেদের জান মাল সময় দিয়ে যেমন নাকি কুরবানি দিতে থাকবো, আল্লাহ রাস্তায় চলতে থাকবো, ফিরতে থাকবো, আমার তেমনি দেশের তাগাদা, বিদেশের তাগাদা, আলমীর তাগাদাকে আমরা পুরা করতে থাকবো, যেটা সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইন ওই যে তারা করেছেন।
তারা যদি কোনো একটা এলাকা নিয়ে বসে থাকতেন, চীনওয়ালা, তারা কখনো হেদায়েত পাইত না। বলে যে সেই আমরা হিন্দুস্তানওয়ালা, বাঙালি আমরা মুসলমান হতে পারতাম না, আমরা কখনো দিন পাইতাম না। ওই যে তারা যেমন নাকি আওয়ামী ছাতা সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে ওই কুরবানি নিয়ে তারা বের হয়ে গেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিশ্বের আনাচে কানাচে দিনকে চিন্তা করে দিয়েছেন। মুহতারাম দোস্ত তেমনি বলেন ওই যে তাদের সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা মুহতারাম দোস্ত সারা বিশ্বের তাকাজাকে সামনে নিয়ে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জান্নাতের সমেত কুরবানি করব। সবাই নিয়ে আসলে ইনশাআল্লাহ। আর সাথে মুহতারাম দোস্ত ওই যে মাকামি আমলের সাথে আমরা এরকম পাবন্দির সাথে জড়িত থাকবো। ওই যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন তারা তো তশকিল হয়েছে পুরো জিন্দেগীর জন্য, আমাদেরকে পুরো জীবনের তশকিল করা হয় না। ওই যে আমরা তো 4 মাসের জন্য তশকিল হব। প্রথমে শুরুতে 4টা মাস আল্লাহর রাস্তায় লাগে। ওই যে এই কাজকে, দিনের এই মেহনতকে, মুজাহাদা কুরবানির এই তরিকাকে শিখবো, মওত পর্যন্ত দিনের এই মেহনতের সাথে জড়িত থাকবো। আর সাথে মুহতারাম দোস্ত তারা যেমন নাকি পুরা জান পুরা মাল পুরা সময় আল্লাহর রাস্তার জন্য দিয়েছেন, পুরোরা এখন তো আমাদের থেকে তাকাজা দিয়েছেন। আমরা 1/3 বছরে 4 মাস, প্রতি বছর 4 মাস, প্রতি মাসে 10 দিন, প্রতিদিন 8 ঘন্টা, 1/3 সাহাবায়ে কেরাম দিয়েছেন 100 আমাদের কাছে 100 না, 3/1 মানে 33। তারা দিয়েছেন 100, আমাদের থেকে বড়রা চাইতেছেন 33, 3/1। এদের মুহতারাম দোস্ত সেই জজবা সাহাবায়ে কেরাম পুরা দিয়েছেন, আমি 3/1 দিব। সেই জজবা নিয়ে ওই যে যেমন নাকি দেশ বিদেশের তাকাজা পুরা হবে, তেমনি এলাকায় থাকা অবস্থায় মাকামি আমলের সাথে মুহতারাম দোস্ত পুরা ইনশাআল্লাহ চলবো। সবাই নিয়ে আসলে ইনশাআল্লাহ কি বলেন? এদের মুহতারাম দোস্ত ওই যে আরেক হুজুরের কথা হযরত শোনাইতেছিলেন যে যারা এই মাকামি আমলের সাথে থাকবে, 5 কাজ নিয়ে চলতে থাকবে, ওই যে আমি তো সেই কথা বলবো না, এ পুরো কুতুব হবে, পুরো ওলিউল্লাহ হয়ে দুনিয়া থেকে চলে যাবে, পুরো গাউস হয়ে দুনিয়া থেকে চলে যাবে, আমি সেই কথা বলবো না। বাকি আমি এই কথা বলবো যে 5 কাজ পাবন্দির সাথে 5 আমল নিয়ে চলতে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ঈমানের মৃত্যু নসিব করবেন। ওই যে কালিমার সাথে, ঈমানের সাথে, কালিমার সাথে তার মৃত্যু হবে। এত মুহতারাম দোস্ত ওই যে আমার দেশ বিদেশের তাকাজা পুরা করার সাথে সাথে যখন আমি মাকামে থাকি, মাকামের আমলকে ভুলে না যাওয়া সাথে সাথে মুহতারাম দোস্ত আমার ঘরকে আমার ভোলা যাবে না, মাস্তুরাতের মেহনতকে আমার ভোলা যাবে না। মেহমানরা মাস্তুরাত সহকারে আমাদের দেশে সময় লাগাইতেছেন, এই জন্য আমাদের মাস্তুরাতকে আমাদের ভোলা যাবে না। দিনের ব্যাপারে আমাদের মা বোনরা পিছিয়ে ছিলেন না, দিনের ব্যাপারে তারা অনেক এগিয়ে ছিলেন। দিন চিন্তা হওয়ার পিছনে মা বোনদের ভূমিকা কম ছিল না। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দিন চিন্তার পিছনে, তার ইসলাম গ্রহণের পিছনে তার বোনের মেহনত ছিল, ঘরের তালিমের মেহনত ছিল। এই জন্য মুহতারাম দোস্ত ভাই, আমি দেশ বিদেশের তাকাজা পুরা করি, আমার ঘরের মধ্যে দিন নাই, আমার বিবি বেপরদা অবস্থায় চলে, আমার মেয়ে বেহায়াপনা অবস্থায় রাস্তাঘাটে ঘুরে, বাজারে ঘুরে, আর কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ঘুরে, আর আমি পুরো মুআল্লিম, এরকম অবস্থা যেন না হয়। মুহতারাম দোস্ত মেহনতের উদ্দেশ্য হলো পুরো দিন যেন আমার ঘর থেকে চিন্তা হয়। এই জন্য ঘরের মাস্তুরাতের মেহনত এটা জোরদার হওয়া, ঘরের তালিমের মেহনত যেন থাকে। সপ্তাহের তালিমের পয়েন্টকে সপ্তাহের সেই দিনে আমার মহল্লা তালিমের পয়েন্ট কবে, তালিমের পয়েন্ট কোন দিন তালিম হয়, শুক্রবারে হয় না সপ্তাহের কোন দিন হয়, ওই নির্দিষ্ট নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে আমার ঘরের মা বোনদেরকে অবশ্যই সেই তালিমের পয়েন্টের মধ্যে শরীক করাবো। আমাদের ঘরের কোনো তাগাদা সেদিন রাখবো না। ভাই মুহতারাম দোস্ত আর সাথে সাথে আমাদের ঘরেও যেন মাস্তুরাতের জামাত আসতে পারে। আমরা যেমন নাকি মাস্তুরা সহ আল্লাহর রাস্তায় সময় দিব, আমরা 2 মাস পুরুষের জামাতে, 3য় মাস মাস্তুরা সহ আল্লাহর রাস্তায় দিব। 3বার হয়ে গেছে, 10-15 দিন আল্লাহর রাস্তায় মাস্তুরা সহ আল্লাহর রাস্তায় সময় দিব। 10-15 দিন হয়ে গেছে, চিল্লার জন্য আল্লাহর রাস্তায় মাস্তুরা সহ বের হব। 2 বছর পুরুষদের জামাতের সাথে চিল্লা দিব, 3য় বছর আমাদের মা বোনদেরকে নিয়ে তাদেরকে নিয়ে আমরা চিল্লাই দিব। এরপরে মুহতারাম দোস্ত যে বিদেশের সফর আমরা নিজেরাও যেমন করব, আমাদের মা বোনদেরকে নিয়েও মাস্তুরাতে আমরা সময় দিব। ভাই মুহতারাম দোস্ত দিন আগে বাড়ার জন্য এজন্য মা বোনদেরকে দিনের ফিকির দিতে হবে, ওই যে দিনের রাস্তায় মেহনত মুজাহাদা কুরবানি করাইতে হবে। এখানে জিম্মাদারি আমার আপনার। এজন্য মুহতারাম হযরত আল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দেখেন নবুয়তের পূর্বের অবস্থাও ওই যে হেরা গুহায় যখন তিনি থেমে থাকতেন, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার
খেদমত করতেন, খানা নিয়ে যাইতেন, দিলটা কেমন ছিল, ও যে তার ঘরের অবস্থা ইসলাম গ্রহণের পরেও ও যে ইসলাম, ও যে আল্লাহ রাসূল নবুয়ত পেয়েছেন, ইসলাম পেয়েছেন, ও যে সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ও যে তাকে দ্বীনের ব্যাপারে সর্বপ্রকার সান্ত্বনা সহযোগিতা তিনি দিয়েছেন। এদের আমাদের মাস্তুরাতদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে পিছিয়ে রাখা যাবে না, তাদেরকে আগে রাখা লাগবে। তাদের মালও যেন আল্লাহর রাস্তায় খরচ হয়। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সমস্ত মাল, ঘরে স্বর্ণ খচিত গালিচা, ও যে আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনের জন্য সমস্ত মালকে বিলীন করে দিয়েছেন। ও যে দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছেন, শরীরের যে জামা, ও যে কয়েকটা তালি লাগানো। এদের মোহতারাম দোস্ত, আমাদের মা বোনদেরকেও মাস্তুরাত সহকারে আমরা যেন আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগাই, ঘরের মেহনতকে যেন আমরা না ভুলি, ঘরের তালিমের মেহনত। ও যে এদেরকে, এটা কোনো মেশিন নয়, মা বোনদেরকে ঠিক করার জন্য মেশিনে ঢুকাই দিলাম, এক পাশে ঢুকাই দিলাম, আরেক পাশ থেকে বের হয়ে গেল, তা নয় মোহতারাম দোস্ত। একমতের সাথে ঘরে আমল চালু করতে হবে, একদিনে ঠিক হবে না। আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে পাকা হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, একদিনে ঠিক হবে না। এই জন্য আস্তে 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 মেহনত চালাইতে 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 আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ওই বুঝ দিয়ে দিবেন। এই জন্য মোহতারাম দোস্ত, ওই যে দেশ বিদেশের সফর আমাদের মামাদেরকে নিয়ে যেন আমরা করতে পারি। সাহাবায়ে কেরাম করেছেন, উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বিদেশ সফরে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। এই জন্য আমরা ইনশাআল্লাহ পুরুষের মেহনতের সাথে সাথে সামনে 5 দিনের জোর ইজতেমা, এই ব্যাপারে আমরা আমাদের মা বোনদেরকে ফিকিরবান করব। তারা যেন এখন থেকে নামাজ পড়ে, রোজা রেখে, দোয়া সদকা মোনাজাতি কান্নাকাটি করে করে তারা যেন জোর ইজতেমার জন্য এখন থেকে দোয়া মেহনত শুরু করে দেন। এই জন্য মোহতারাম দোস্ত, পুরুষের মেহনতের সাথে সাথে আমার মাকামে আমাদের সাথে সাথে বিদেশে তারা পুরা করার সাথে সাথে আমরা ইনশাআল্লাহ মাসুলের মেহনত পুরা করব। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করতে তৌফিক দান করেন। ঠিক আছে, আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে ইনশাআল্লাহ